Good evening, children. Children, good evening. Am I audible? Hello, children. Good evening. Dakshana, Isra, Saranya, Krishana, Yochana, Siva, Abhishan. Good evening, all. Saranya, can you hear me? Saranya? Sir. Can you hear me? Yes or no? Yes, teacher. Yeah, okay. Then good evening, all of you. Why can't you say good evening? Krishana? Good evening, Isra? teacher. Yeah, good evening. How are you all? Fine, teacher. Fine. Okay. I hope you all fine, right? Last week I couldn't conduct a class because of important funeral in my family, right? So can you remember what we learned in our last session or where we stopped? Yes? Anyone, please? You have to speak, children. Yeah? Please. Yes, where we stop? Person? Past perfect continuous, teacher. Was perfect. Continuous. I think we started simple present tense, isn't it? No? Others? Yes, madam. Yeah, we past perfect we did the previous class, and after that we started with simple present, and we learn about present continuous tense also. Yes, am I correct? Person? Yes, madam. Yeah. That means we started the present continuous tense, the ing form, isn't it? Yeah, madam. Yeah. So most of you absent for the class because of the fasting days, I think. Today also only 9 participants. So I think the tenses we can't continue today. Right? விளங்குதா பிள்ளைகள் என்னன்னு சொன்னா பார்ட்டிசிபென்ட்ஸ் குறைவா இருக்கிறனால டென்சஸ் ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் பார்ட். நான் உங்களுக்கு கொஞ்சம் கிராமர் டீப்பாக போகிறதுன்னு சொன்னால் இந்த டென்சஸில் கிளியர் இருக்கணும். இப்போ பார்ட்டிசிபென்ட்ஸ் குறைவாக இருக்கிறனால இப்போ திரும்ப ஒருக்கா படிப்பிக்கிறது எங்களுக்கு டைம் சிக்கலாக இருக்கும். ஸோ நெக்ஸ்ட் வீக் உங்களுக்கு டென்சஸ் கண்டினியூ பண்ணுறேன். இன்றைக்கு உங்களோட டெக்ஸ்ட் புக்கில் வி கேன் லேர்ன் சம்திங் ஃப்ரம் அவர் டெக்ஸ்ட் புக். இஸ் இட் ஓகே? எஸ்? Yeah? Yeah, Shall teacher. we? Okay, Okay, good. madam. So, in your final exam paper, there are comprehension parts. You know it. Yes? That means reading and writing. In part 1 also you have comprehension question. Same as in
part 2. In part 2, sometimes you may have a lengthy one. So, always don't be lazy to read. Read the paragraphs because you can get more marks from the comprehension questions because in every answers you can find from the paragraphs the paper itself. That is easy. The only thing is you have to read it very carefully, very attentively. சரியா பிள்ளை விளங்குதா என்னன்னு சொன்னா பார்ட் 1லையும் பார்ட் 2 ரெண்டுலையுமே உங்களுக்கு ரீடிங் கொஷின்ஸ் இருக்கு. பார்ட் 1ல் ஒரு சின்ன பகுதியும் பார்ட் 2ல் கொஞ்சம் பெரிய பேராகிராஃப்ஸ் வரும். ரீடிங் அண்ட் ரைட்டிங். ஸோ அதில் நிறைய பேர் அதை செய்ய விருப்பம் இல்லை. என்னன்னு சொன்னால் அந்த பேராகிராஃப் பார்த்த உடனே இவ்வளோ பெருசான்ற மாதிரி தான் எங்களுக்கு இருக்கும். பட் கேள்விக்கு ஈஸியாக நாங்கள் கொஞ்சம் சில டெக்னிக்ஸை யூஸ் பண்ணி ஆன்சர்ஸை கண்டுபிடிச்சிட்டா அந்த கேள்வி நாங்கள் ஈஸியாக மார்க்ஸ் எடுக்கலாம். சி எடுக்கிறவங்க பிக்கு போகிறதுக்கு ஹெல்ப் பண்ணும், பியில் இருக்கிறவங்க ஏக்கு போகிறதுக்கு ஹெல்ப் பண்ணும், எஸ்ல இருக்கிறவங்க சிக்கு வரலாம். என்னென்னு சொன்னால் அந்த பேப்பர்லேயே ஆன்சர்ஸ் இருக்கும். ஒன்லி ஒன் கொஷின், ஒரு கேள்விக்கு உங்களோட ஓன் ஐடியா எழுத வேண்டி வரும். ஸோ அந்த ரீடிங் பார்ட்டுக்கு ப்ராக்டிஸுக்காக வேண்டி உங்களோட புக்கில் இருந்தே நான் இன்றைக்கி ஒரு ரீடிங் அண்ட் ரைட்டிங் part, that is very easy one. If you have textbooks with you, please take that. Right? This is page number 28. Yeah? Okay? Is it visible? Yes? Yeah, madam, visible. Good. So this is page number 28. Right. I'll give you 10 minutes. Please go through the reading role play. Right? This is a role play, conversation. ஒரு உரையாடல் ஒன்று இருக்கு. அதை கிளியராக ரீட் பண்ணிட்டு try to find the answers for the first 3 questions. நாங்கள் எப்பவும் ரீட் பண்ணுவோம், அதை எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிவிட்டு திரும்ப கொஷனுக்கு போகிறது. இப்போ ஃபஸ்ட்டாக நீங்கள் ஒரு ட்ரை பண்ணி பாருங்க அந்த 3 கேள்விக்கு. இஃப் யூ கேன் ப்ளீஸ் ட்ரை டு ஆன்சர் த கொஷின்ஸ். அட்லீஸ்ட் ட்ரை டு அண்டர்ஸ்டாண்ட் த ரோல் பிளே. ட்ரை டு அண்டர்ஸ்டாண்ட் த கன்வர்சேஷன். ரோல் பிளே ஒன்று இருக்குது, அதில் என்ன பேசுகிறாங்க அப்படின்றத உங்களுக்கு விளங்குறோம். யூ கேன் யூஸ் யோர் டிக்ஷனரிஸ். நான் மற்ற கிளாஸுக்கு அண்டர்லைன் பண்ண சொல்லி இதுக்கு மீனிங் தெரியாததுக்கு தேட சொல்லுவோம். பட் ஹியர் யூ ஆர் grade 11 student. So if there are any unfamiliar words, உங்களுக்கு தெரியாத வேர்ட்ஸ் இதில் இருந்தால் நீங்களா அதை நோட் பண்ணி find the meanings and try to understand the role play. After that, answer the questions. First, second and third. Can you? Yes? All right. If you can't speak, please give me a thumb up or any reactions. Otherwise, Yes, madam. you are listening or not. Please, children, ஒரு thumb up ஒன்று போடுங்க பிள்ளைகள். அப்போ தான் எனக்கு தெரியும் நீங்கள் நான் சொல்கிறது உங்களுக்கு விளங்குதா இல்லையா. கிளாஸில் இருக்கிறீங்களா? Yes? Okay, Saranya, thank you. Rishana, thank you. What about others? Please, I need your responses. Okay, start your work. I'll be back.
All right then. Shall we discuss? Yes. Before I start the discussion, I would like to go through the conversation again, right? Before that, do one thing. What is conversation? You have to speak, children. Yes, what is conversation? உரையாடல். Yeah, உரையாடல். Right. Read aloud the conversation the friends had after watching the documentary and answer the questions that follow. என்னவா இந்த கன்வர்சேஷன் உண்டு, உரையாடல் இருக்குது ஆஃப்டர் வாட்சிங் த டாக்யூமெண்ட்ரி. ஆஃப்டர்ன்ட்டு சொல்கிறது உங்களுக்கு தெரியும், பிறகு. வாட்சிங் ஒரு டாக்யூமெண்ட்ரியை பார்த்த பிறகு. டாக்யூமெண்ட்ரின்ற வேர்ட் ஆல்ரெடி நான் உங்களுக்கு சொல்லி தந்திருக்கேன். அதாவது தமிழில் நாங்கள் சொல்கிறதுன்னு சொன்னால் ஆவணப்படம்ன்ட்டு சொல்லலாம். ஃபார் அன் எக்ஸாம்பிள், இப்போ நாங்கள் எங்களால் இப்போ நேரடியாக பார்க்க முடியாத சில ஏதாவது விஷயங்களை அல்லது இம்பார்ட்டன்ட் திங்ஸ், நாட் ஃபிக்ஷன். ஃபிக்ஷன்னு சொல்கிறது உருவாக்குறது இல்லை, உண்மையான விஷயங்களை படங்களோட ஆவணங்களோட பார்க்குறது. இப்போ நாங்கள் டைனோசர்ஸ் சம்மந்தமாக பார்க்குறோம். அது படம் ஃபிக்ஷனாக இருந்தாலும் சில நேரத்தில் ஒரு டாக்குமெண்ட் ஆவணங்களோட இப்படிலாம் வாழ்ந்துருக்குது, அது எலும்பு இப்படி இருக்குன்னு சொல்லி ஒரு ஆவணமாக பார்க்கலாம். அப்படி இல்லாட்டி ஒரு அந்த காலத்தில் வாழ்ந்த கிங்ஸ் சம்பந்தம், அரசர்கள் சம்பந்தம், ஒரு எல்ஸ் ஹிஸ்ட்ரி ஆஃப் அவர் கண்ட்ரி. எந்த விஷயத்தை எடுத்தாலும் ஃபிக்ஷன் இல்லாமல், ஃபிக்ஷன் சொல்கிறது நாங்கள் உருவாக்குறது, அந்த கட்டுக்கதைன்ட்டு சொல்லுவோம். அதாவது ஒரு மனுஷன்ட கற்பனையில் உருவாக்காம நேராக இருந்த விஷயங்களை ஒரு ஆவணமாக ஒரு படமாக்கி பார்க்குறது தான் தட் இஸ் டாக்யூமெண்ட்ரி, ரைட்? ஸோ அப்போ இந்த ஒரு டாக்யூமெண்ட்ரி பார்த்த பிறகு தான் ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கு இடையில் இந்த டிஸ்கஷன் நடக்குது, ரைட்? ஃபர்ஸ்ட் ராதிகா, கேன் யூ ரீட்? எஸ், without wasting the time, please one by one read. Okay, Radhika, well, that was good. அப்போ என்ன சொல்கிறாங்க, இது ஏற்கனவே பார்த்ததுனால வெல் நல்லது, இது ரொம்ப குட்ன்னு சொன்னால் நல்லா இருந்தது அப்படின்றது சொல்கிறாங்க. என்னத்தை? இந்த டாக்குமெண்ட்ரி. நவ் ரிகாஸ், எஸ் இட் வாஸ், ஆமாம் அது நல்லா தான் இருந்ததுன்றதை இவர் எக்ரி ஆகுறாரு. டிட் யூ சி த பியூட்டிஃபுல் சீனரி தி ஹேட் கேப்சர்? நீங்கள் பார்த்தீங்களா அவங்க எடுத்த அந்த அழகான சீனரிஸ்? கேப்சர்னு சொன்னால் அந்த படம் எடுத்திருந்தாங்க. அப்போ ஏதோ சீனரி சம்மந்தமாக தான் இவங்க அந்த டாக்குமெண்ட்ரி பார்த்துருக்குறாங்க, ரைட்? விஹாங்கி, எஸ், ஐ விஷ் ஐ குட் கோ பேக் டு அவர் பாஸ்ட், டு த டைம் ஆஃப் அவர் ஏன்சியன்ட் கிங்டம்ஸ். நான் நினைக்கிறேன் எங்களோட பாஸ்ட்னு சொன்னால் எங்களோட இறந்த காலத்துக்கு போனால் நல்ல மாதிரி இருக்குது எனக்கு. எங்களோட ஏன்சியன்ட் கிங்டம்ஸ், அந்த ஏன்சியன்ட்னு சொன்னால் புராதானம், ஆரம்ப காலம், அந்த ஏன்சியன்ட் கிங்டம்ஸ் காலத்தில் அந்த ராஜ்யத்துக்கு, அந்த காலத்துக்கு நம்ம போனால் நல்ல மாதிரி எனக்கு இருக்குது அப்படின்ட்டு சொல்கிறாங்க, ரைட்? நவ் சுரேஷ், மீ டூ, எனக்கும் தான். ஷால் வி டிஸ்கஸ் அவர் புக்லெட் நவ்? இப்போ எங்களோட புக்லெட் சம்மந்தமாக நாங்கள் கதைப்போமா? புக்லெட்னு சொன்னால் தெரியும் தானே உங்களுக்கு, சின்ன தகவல்கள் சேகரிக்கிற தகவல்களை உள்ளடக்கிய சின்ன புக்ஸ். நாங்கள் ரீஃப்லெட்ஸ்ன்ட்டு சொல்லுவோம். நிறைய விஷயங்கள் இப்போ உங்களுக்கு நோட்ஸ் கூட புக்லெட் ஸ்டைலில் தான் வருது. அந்த மாதிரி அதை தான் புக்லெட்னு சொல்கிறது. ஸோ அப்போ சொல்கிறாங்க, ஷால் வி டிஸ்கஸ் அவர் புக்லெட் நவ்? ராதிகா, வாட் அபவுட் த ப்ரெசன்டேஷன்? அப்போ ப்ரெசன்டேஷன் எப்படி அப்படின்ட்டு கேட்குறாங்க. நான் சுரங்க, ஆல்ரைட், வாட்ஸ் யோர் பிளான்? சரி, அது சரி, வாட்ஸ் யோர் பிளான்? உண்ட பிளான் என்னது? சுரேஷ்,
Shall we decide on the topics first and then find the necessary information? நாங்கள் ஃபர்ஸ்டாக டாபிக்ஸை டிசைட் பண்ணுவோமா? டிசைட் பண்ணுறதுன்னா தீர்மானிக்கிறது. டாபிக்ஸ் தலைப்புகளை நாங்கள் டிசைட் பண்ணிவிட்டு அதுக்கு பிறகு நாங்கள் தென் ஃபைண்ட் த நெசசரி இன்ஃபர்மேஷன். நெசசரின்னு சொல்கிறது தேவையான, எங்களுக்கு தேவைப்படுகின்ற இன்ஃபர்மேஷன் தகவல்களை நாங்கள் தேடலாம்ட்டு சொல்கிறாங்க. கிஷான், ஓ குட், ஐ சி யோர் பாயிண்ட் சுரேஷ் அப்படின்னு சொன்னால் நீ சொல்கிறது சரி, நீ சொல்கிறபடி செய்வோம்ன்றது தான் ஐ சி யோர் பாயிண்ட். நவ் மதீனா, தென் ஐ ரைட் ஆன் பியூட்டிஃபுல் பிளேசஸ் ஆஃப் த கண்ட்ரி. அப்போ மதீனா என்ன செய்ய போகிறாங்க? ஐ ரைட் ஆன் பியூட்டிஃபுல் பிளேசஸ் ஆஃப் த கண்ட்ரி. நாட்டில் இருக்கிற அழகான இடங்களை பற்றி நான் எழுதுகிறேன் அப்படின்ட்டு மதீனா சொல்கிறாங்க. விஹாங்கி, வெரி வெல் மதீனா, I'll find information on our kings. நல்லது மதீனா, நான் எங்கட கிங்ஸ் அரசர்கள், ராஜாக்கள் பற்றி நான் தகவல்கள் தேடுறேன் அப்படின்ட்டு சொல்கிறாங்க விஹாங்கி. ரிகாஸ், லீவ் சம் டாபிக்ஸ் ஃபார் அஸ் டு. எங்களுக்கும் கொஞ்சம், இப்போ அவங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் தானே, அடுத்தடுத்து டாபிக் சொல்லிட்டு போகிறனால ரிகாஸ் சொல்கிறாங்க லீவ் சம் டாபிக்ஸ் ஃபார் அஸ் டு. எங்களுக்கும் கொஞ்சம் டாபிக்ஸ் விட்டுட்டு போங்க அப்படின்ட்டு சொல்கிறாங்க. ஜோக்கா சொல்கிறார், ரைட்? ராதிகா சொல்கிறா ஆல் ரைட். சுரங்க, ஐ ஒர்க் ஆன் இம்பார்ட்டன்ட் ஹிஸ்டாரிக்கல் பிளேசஸ். சுரங்க என்ன எடுக்கிறாரு? அவர் இதில் புக்லெட் செய்ய போகிறாராம். ஐ ஒர்க் ஆன் இம்பார்ட்டன்ட் ஹிஸ்டாரிக்கல் பிளேசஸ். நவ் ராதிகா, ஐ வாண்ட் டு ரைட் அபவுட் எண்டமிக் அனிமல்ஸ், பேர்ட்ஸ், ட்ரீஸ். வாட் இஸ் எண்டமிக்? சர்ச் பண்ணிங்களா உங்களோட மீனிங்? எண்டமிக், எஸ், அதுகளை சொல்கிறது கிடைத்ததற்கரிய அப்படின்னா அது சில நாடுகளில் மட்டும்தான் இருக்கும், சில குறிப்பிட்ட இடங்களில் மட்டும்தான் இருக்கும், எல்லா இடங்களிலும் இருக்காது. கிடைப்பதற்கு அரிய, ரேர் என்று சொல்லலாம். ரேர் அனிமல்ஸ், பேர்ட்ஸ், ட்ரீஸ், அது சம்மந்தமாக தான் ராதிகா பார்க்க போகிறது. நான் ரிகாஸ், யூ ஹாவ் அ லாட் ஆஃப் ஒர்க் டு டூ. உங்களுக்கு செய்கிறதுக்கு நிறைய வேலைகள் இருக்கு. சுரங்க சொல்ல, நோ தட்ஸ் ஃபைன், வி ஈச் ஹாவ் சம்திங் டு டூ. அது பிரச்சனை இல்லை, நாங்கள் எல்லாரும் ஏதாவது ஒவ்வொன்றை செய்யணும். எங்கள் எல்லாரும், நாங்கள் ஒவ்வொருத்தருக்கும் ஒவ்வொரு வேலைகள் செய்கிறதுக்கு இருக்குன்ட்டு சொல்லி. ரைட். நவ் சுரேஷ், யூ லெஃப்ட் அவுட் மை ஃபேவரட் டாபிக். என்ன முக்கியமான டாப்பிக்கை விட்டுட்டீங்களே அப்படின்ட்டு சுரேஷ் சொல்கிறாரு. மதீனா, வாட்ஸ் தட்? அது என்னதுன்னு கேட்குறாங்க. விஹாங்கி, ஐ எம் ஷுவர் இட்ஸ் டெக்னாலஜி. நான் ஷுவர் பண்ணுறேன், நிச்சயமாக சொல்கிறேன், அது உங்களோட டாபிக் டெக்னாலஜி, தொழில்நுட்பம். சுரேஷ் சொல்கிறார், எஸ் யூ காட் இட். நீ சரியாக சொல்லிட்ட, நீ பிடிச்சிட்ட அதை, அதுதான் அப்படின்றத சொல்கிறார். எஸ் யூ காட் இட்னா நீ அதை கண்டுபிடிச்சிட்டன்றது. நான் சுரங்க, now we can do a detailed presentation. இப்போ எங்களுக்கு அந்த சம்பந்தமான presentation, that mean முன்வைப்பை செய்யலாம்ட்டு சுரங்க சொல்கிறாங்க. This is the conversation. Now tell me, what was the purpose of their discussion? இப்போ இவங்க டிஸ்கஷன் பண்ணாங்க, அது எது சம்பந்தமா? பர்பஸ், அது நோக்கம், அந்த டிஸ்கஷன்ட நோக்கம் என்ன, அதை நாங்கள் எப்படி எழுத போகிறோம்? சொல்லுங்க பாப்போம், எப்படி எழுதி இருக்கிறீங்க நீங்க? What was the purpose of their discussion, please? Children, what was the purpose of their discussion? To Yes? create a booklet for the presentation. Yes, good. That's a good answer. Yes, others? Any other answers? To create a presentation. Yes, presentation. Also their plan their booklet also. So we have to mention both. அவங்க புக்லெட் சம்பந்தமாகவும் கதைக்கிறாங்க, ப்ரெசன்டேஷன் சம்பந்தம், isn't it? ரெண்டும் கதைக்கிறாங்க தானே. ஸோ நாங்கள் எப்படி எழுதலாம்? The discussion, the conversation, the discussion was to plan
their booklet and the presentation. அவங்க அந்த booklet செய்யவும் the presentation செய்யவும் தான் அங்கே அந்த டிஸ்கஷன் நடந்தது. செய்யறதுக்கு பிளான் பண்றதுன்னா திட்டமிடுறாங்க, எப்படி செய்யறதுன்ட்டு திட்டமிடுறாங்க. இது இப்போ எங்களுக்கு தெரியும், இது தான்றது ரீட் பண்ற நேரம் உங்களுக்கு தெரியும் பிள்ளைகள். நான் என்னத்தை சொல்ல வரேன்னு சொன்னா, அதை எப்படி நாங்க ஆன்சர் எழுத போறோம். ஸோ எந்த டென்ஸ்ல எழுத போறீங்க? இப்போ இது வந்து அவங்க ஆல்ரெடி பேசி முடிச்சது. ஸோ நாங்க ஆன்சர் எழுதுற நேரம் தமிழ்ல யோசிச்சு பாருங்க. அவங்க உரையாடினது எதுக்காகன்ட்டு எழுதுனா போதும். அந்த உரையாடல் வந்து அவங்க இந்த புத்தகம் செய்வது தொடர்பாக உரையாடினார்கள். அந்த பாஸ்ட் டென்ஸ்ல எழுத போறோம். அப்ப சோ நீங்க எப்படி எழுத போறீங்க? their discussion was எதுக்காக இருந்துச்சு, அல்லது the discussion was to plan பண்ணுவதற்காக, to plan, அதுதான் to plan their booklet or to plan their booklet and presentation. அப்படி இல்லாட்டி எப்படி போடுவீங்க? to plan அல்லது to create their booklet as question said. டு பிளான்ன்றத திட்டமிடுறதுன்ட்டு சொல்றது, கிரியேட்ன்றது அவங்க செய்யறது. அப்போ எந்த வேர்டு உங்களுக்கு மோஸ்ட் அக்யூரேட்டாக இருக்குமோ அந்த வேர்ட் யூ கேன் யூஸ், ரைட்? ஸோ எழுதிட்டீங்களா பிள்ளைகள்? டிஸ்கஷன் வாஸ் டு பிளான் ஓ டு கிரியேட் தேர் புக்லெட் அண்ட் ப்ரெசன்டேஷன், ரைட்? நவ் செகண்ட் ஒன், வாட் ஆர் த டாபிக்ஸ் தே டிஸ்கஸ்ட்? என்னென்ன டாபிக்ஸ் சம்மந்தமாக கழிச்சிருக்கிறாங்க? எஸ், ஒன் பை ஒன். What are the topics? Beautiful places of the country. Yes, beautiful places of the country. All kings. Yes. Technology, yes. Correct. Important historical places. Important historical. Historical. வரலாற்று, முக்கியமான வரலாற்று ரீதியான இடங்கள். Important historical places. Next. Yes. Endemic animals. Yes. Yes, endemic animals, birds, trees. மற்றது விஹாங்கி, she decided to find the information on kings. அரசர்கள் பத்தி காய்ச்சாங்க தானே, பிளான் பண்றாங்க. ஸோ பியூட்டிஃபுல் பிளேசஸ் இன் த கண்ட்ரி, அபவுட் கிங்ஸ், இம்பார்ட்டன்ட் ஹிஸ்டாரிக்கல் பிளேசஸ், எண்டமிக் அனிமல்ஸ், பேர்ட்ஸ், ட்ரீஸ் அண்ட் டெக்னாலஜி, ரைட்? இது எழுதுறது ஈஸியாக இருக்கும் பிள்ளைகள், சரியானதை நீங்கள் எழுதணும். என்னன்னு சொன்னால் நீங்கள் அந்த ரீட் பண்ணி அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணுறதுல தான் இதில் விஷயம் இருக்குது. ஸோ ஏனோ தானோன்னு ரீட் பண்ணுறதுல each and every line you have to read very carefully, right? Third one, how many friends were engaged in the conversation? How many? Yes? How many friends? 7, teacher. Only counting. Others, how many friends were engaged in the conversation? Others? One answer. 7, teacher. 7 or 8? 7. Right? 7, teacher. Friends? 7 friends. Okay, others, I agree? No arguments? No? Okay then. Now, the same conversation you are going to do another activity. The next part. Right. See this. Complete the table given below. Name of the friend. Topic to be done for the
Presentation. Presentation of booklet. Can you write the names? Can you find? ஈஸி தானே பிள்ளைகள்? இப்போ நாங்கள் டிஸ்கஸ் பண்ணிட்டோம் தானே, என்னென்ன டாபிக்ஸ்ன்றது எங்களுக்கு தெரியும். இப்போ நாங்கள் டிஸ்கஸ் பண்ணோம் 5 டாபிக்ஸ். அந்த 5 டாபிக் உங்களுக்கு ஈஸியானவே என்னது, டைமை சர்வ் பண்ணணும்னு சொன்னால் 5 டாபிக்ஸை போடுறீங்க. அந்தந்த டாபிக்ஸ் யார் யார் எடுத்ததுன்ட்டு அவங்களோட நேமை போடலாம். எஸ், டேக் 5 minutes quickly and write the answer. Can you do this? If you don't have books, please tell me. I'd finished. Yes? Hello, children. Yeah, madam, finished. Can you? Teacher. Yes? You need time. Yes, teacher. Okay. Now tell me the names and the topics quickly. Yes. Teacher Suresh, Technology. Radhika, Endemic Animals, Birds, Trees. Medina, Beautiful Places on the Country. Vihangi, Information on Our Kings. Suranga, Important Historical Places. Exactly. What about others? Correct?
If your answers are Yes, correct, madam. please correct it. Put right marks. Put stars. Give butterflies. Everything. Right? Thank you. Then please check others without wasting your time. Now see this activity. You all have books, I think. This is page number 31. Yes? Now read the paragraphs and do the activity 10, the A part and the B part. Right? State whether the following statements are true or false. You can take time for answering the question, only 5 minutes. Within 5 minutes, you can mark the answers. But you have to take more time to reading and find the unfamiliar words. After that, you can easily mark the answers. So, please don't hurry to mark the answers before read it thoroughly. Okay? Now, read the paragraphs and mark the answers. All right? Try to do A and B, right?
Shall we discuss, children? Yes? Teacher. Yes? Okay, ma'am. All right. Now, the first, Madina has found some photographs related to Sri Lanka. Read the descriptions. This is a map of ancient Sri Lanka. The name Ceylon is written on the top left-hand corner. A bay and several points can be seen on the map. There is a ship shown on the map. The country is surrounded by the sea. The map shows a lot of mountains, trees, and animals such as elephant, deer, fox, etc. The map includes names of different places, sea, and other important landmarks in a different language. The big rock in the background of the picture is Sigiriya. King Kashyapa built a fortress on top of it. Now it is listed as a World Heritage Site by UNESCO. That's a group of tourists riding on an elephant. The Mahout who is on the elephant has a god in his hand. The tourists seem to be enjoying the natural beauty of the surroundings. Sigiriya has long been a popular tourist destination because of its natural beauty and historical value. State whether the following statements are true or false. First one, Madina has a map of ancient Ceylon in a collection of photographs. True or false? True or false? True, teacher. True, that is true. Number two, the map is marked in a different language. True or false? The map is Yes, teacher. true. That is also true. Third one, King Ravana built the Sigiriya rock fortress. False, teacher. False. Who built that? Who's the king? Kashyapa. Kashyapa, right. Sigiriya is considered as one of the wonders of the world. True or false? True, ma'am. Wonders of the world. ஏழு False, அதிசயங்கள்ல ஒன்று teacher. இருக்கு. வேர்ல்ட் ஹெரிட்டேஜ் சைட்லன்ட்டு யுனெஸ்கோ சொல்லி இருக்கிறாங்க. பட் செவன் வண்டர்ஸ் ஏழு அதிசயங்கள்ல உண்டா இருக்குதா அப்படின்ட்டு இந்த பேராகிராஃப்ல இருக்கா? No, ma'am. No, No. it's false. Yes. Fifth one, Sigiriya is a famous tourist destination. True, ma'am. True, that is. True, teacher. Without read the description, we can answer this question, isn't it? We all know fair knowledge about the Sri Lanka map and the Sigiriya. But our duty is read and answer. Right? வாசிக்காமலே கூட ஆன்சர்ஸ் போட்டிருந்தாலும் சரியா இருக்கும். பட் வாசிச்சு அதில் என்ன சொல்லியிருக்கிறாங்களோ அது சரியா போடணும். Right. Now B. Refer to a dictionary and find synonyms for the following words. What is synonyms? Synonyms சொல்றது? Similar words. Yeah, similar word. ஒத்த கருத்து சொற்கள். தமிழ் ஒத்த கருத்து சொற்கள். Synonyms. Right. Can you tell synonyms for ancient? Old. Old.
What else? Others? Only old. What about others? Others? மற்றாக்கள் என்ன ஆன்சர் போட்டீங்க? Yes. Historic. சொல்லுங்க ancient. புராதானம். Historic சொல்லலாம். வரலாற்று ரீதியாகன்ற வேர்டும் யூஸ் பண்ணலாம். Right. Important. Important. That is the synonym word for Valuable. important. Yes, valuable. What else? What's your answers? Others? Children? Essential. Essential. No. Yeah. Important. Essential. Yes. We can take that word also. Important. Essential. Other words? Significant. Right. There are more words, you can find. Right. Popular. Famous, teacher. Famous. Exactly. Famous. Well known. Yeah. Famous, well known, popular. Then built. கட்டுறது. கட்டுறதுக்கு வேற என்ன சொல்லுவோம்? Built. Construct. Yes, that is a word. Constructed. Built, past tense. Built. Built. So constructed is the correct word, right? Pastலே தான் வரணும். Buildலே buildனா construct போடலாம். So here built கொடுத்திருக்கனால constructed. Or made. MAD. Right? Different. Vary. Yeah, various. You can find other words too. Right, good. Now listen to me, children, carefully. Here in activity 8, find the past form of the following verbs and make sentences. இதுக்கு past verb எழுதணும். Right? Already நாங்கள் past இது படிச்சிருக்கோம். அதனால தான் இந்த செஷன் அன்றைக்கு செலக்ட் பண்ணது. பிகாஸ் ரிவிஷன் மாதிரியும் இருக்கும். பட் அன்ஃபார்ச்சுனேட்லி இன்றைக்கும் நிறைய பேர் ஜாயின் ஆகலை. ஸோ சாரி அப்படி. ஓகே. பாஸ்ட் வேர்ப் அதே மாதிரி பிள்ளைகள். இப்போ உங்களுக்கு தெரியும், நாங்கள் பர்ஃபெக்ட் டென்ஸ் படிக்கிறதுனாலே எங்களுக்கு கட்டாயம் V3 வந்து கிளியராக இருக்கணும். தட் மீன் பேஸ் வேர்ப் V1 சொல்லுவோம். என்ன பேஸ் வேர்ப்னு சொல்லுது, வினை அடி. மெயின் வேர்ப், அந்த வேர்பும் V1 சொல்றது பாஸ்ட் வேர்ப் வரும். நெக்ஸ்ட் பாஸ்ட் பார்ட்டிசிபிள். பாஸ்ட் பார்ட்டிசிபிள். ஸோ திரும்பவும் ஒரு லிஸ்ட் உங்களோட எழுதி நீங்கள் பார்க்குற மாதிரி உங்களோட ஸ்டடி ரூமில் போட்டு வைங்க. எவ்வளோதான் தெரிஞ்சாலும் சில நேரத்தில் கடைசி நேரத்தில் பிள்ளைகள் எங்களுக்கு அந்த பாஸ்ட் பார்ட்டிசிபிளில் கொஞ்சம் கன்ஃபியூஸ் ஆகிறது, டவுட் ஆகிறது இருக்கும். அப்போ அதனால பாஸ்ட் வேர்பும் பாஸ்ட் பார்ட்டிசிபிளும் தரோவா எந்த வித டவுட்டும் இல்லாமல் நீங்கள் தெரிஞ்சு வச்சுருந்தா நாங்கள் அடுத்து படிக்க போகிற ஆக்டிவ் வாய்ஸோ பேசிவ் வாய்ஸ் ரிப்போர்ட்டட் ஸ்பீச்சில் பிழை இல்லாமல் ஈஸியாக நீங்கள் மார்க்ஸ் ஸ்கோர் பண்ணலாம். ஸோ தயவுசெய்து அதை பை ஹார்ட் பண்ணி வச்சாலும் பரவாயில்லை. இந்த நேரம் நாங்கள் யோசிச்சு இல்லாட்டி ஸ்கூலில் கிளாஸில் ஆக்டிவிட்டி பார்த்து இதுக்கு பாஸ்ட் வேர்ப் இது பாஸ்ட் பார்ட்டிசிபிள் இதுன்ட்டு போடுறது அந்த நேரத்துக்கு எங்களுக்கு ஓகேவா இருக்கும். பட் இன் எக்ஸாம் டைம் தெரிஞ்சதும் மறக்கும். யூ மே ஹேவ் தட்
எக்ஸ்பீரியன்ஸ். இவ்வளோ படிச்சாலும் படிச்சது மறக்கிற மாதிரி இருக்கும். சில நேரம் ஒரு டவுட் ஒன்று வரும். அப்படி இல்லாம இருக்க கிளியர் அகெயின் அண்ட் அகெயின் திரும்ப 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 இந்த வேர்ப்ஸ் வந்து எந்த அளவுக்கு உங்களுக்கு கிளியரா இருக்கோ அந்த அளவு நீங்க கிராமர்ல கிளியரா இருப்பீங்க. தட் இஸ் ட்ரூ. தட் இஸ் த ஃபேக்ட். ரைட்? ஸோ நான் இதில் வந்து உங்களுக்கு ஃபைண்ட் த பாஸ்ட் ஃபார்ம் ஆஃப் த ஃபாலோவிங் வேர்ப்ஸ் அண்ட் மேக் சென்டென்சஸ். பாஸ்ட் ஃபார்மை கண்டுபிடிச்சிட்டு பாஸ்டில் தான் நீங்கள் சென்டென்ஸ் எழுத போகிறீங்க. ரைட்? நாட் ஃபார் த வேர்ப்ஸ். இங்கே தந்திருக்கிற வேர்ட்ஸுக்கு இல்லை, இந்த வேர்ட்ஸுக்குரிய பாஸ்ட் வேர்ப் எழுதிட்டு அதுக்கு சென்டென்ஸ் கிரியேட் பண்ணணும். ஹியர், புட், ரிட்டர்ன், இன்குயர், ரிப்ளை அண்ட் சே. ரைட்? Take time and let me know after you finish your work. All right? Activity 8.
Shall we discuss? Okay, ma'am. What about others? Okay, teacher. Right, Kosan, can you read your answers? I What are heard the a sound first of tell me peacock. the past verbs for those words? First tell me the past verbs. Hear, heard, put, return, returned, inquire, inquired, replay, replied, say, said. Right, correct, all correct. Read your answers. I heard a sound of peacock. I put my bag down. My mom returned her dresses. My friend is inquired by principal. I said that I love to travel. Read your fourth answer, Kosan. Uh, my friend is inquired by principal. Can we put is for past? Inquired. What is the helping verb we can put there? Had Try another way. was, madam. Yes, was is the correct word. Change it. Okay, ma'am. Okay, good. Others? Any others? Can you read your answer? Yes? Yes, children. What about others? Yes, children. What about others? சொன்னீங்களா மட்டாக்கள்? Saranya, Teacher. can you read your answers? Here, Heard. put, Heard. Wait. Here, heard, not heard. Heard. sir, teacher. Yes. Here, heard, put, written, Yes. written, inquire, inquired, replay, replayed, say, said. Replied. Say, said. Good. Said. Yes. I hear the sound. I I put the book. heard, not heard again. I heard, Saranya. I heard. Right? I heard the sound. I Hmm. put the book on the table. I Hmm. returned the book to the library yesterday. Hmm. They played the game to practice. Hmm. I said hello to my friend yesterday. Okay, good. Nice sentences. What about others? Any others? Yes, children, please. Right, please. Others try to write, huh? Now, activity 9. Follow the facts given one of the kings of Sri Lanka and write a short composition. Now, the time is not enough to write the composition, but can you get idea? The king Buddhadasa, right? King Buddhadasa பற்றி இருக்கு இதுல. There are some subtopics, right? Subcontents. King Buddhadasa is son of King Jatatissa, and he ruled Anuradhapura kingdom when 4th century BC, and he just a king.
did many meritorious deeds, good physician, cured even animals, saw a sick snake one day, operated and cured the snake. This about King Buddhadasa, you can find information from your history books, isn't it? Yes? Yes or no? In which Yes, grade you madam. can find? In which grade we can find the information about King Buddhadasa? About him, I think from grade 6 we can find the information. So in Tamil, in Sinhala, we can find the information and try to translate it in English. Or else you can search from the internet and get the information. Right? The important thing is we do not depend அதிலே இப்போ இன்டர்நெட் ஓ ஏஐ அதிலே டிபெண்ட் ஆகி இருக்கிறது இல்லை பட் வி கேன் கெயின் நாலேஜ் வி கேன் கெட் ஐடியாஸ் தட் இஸ் த திங் இன்டர்நெட்டோ எங்களோட ப்ரௌசர்ஸ் எதாக இருந்தாலும் நாங்கள் யூஸ் பண்ணுறது பிழையே இல்லை அதுலேருந்து ஏதாவது படித்து நாங்கள் மைண்டுக்குள்ளே ஃபிக்ஸ் பண்ணி வச்சுக்கொள்ளணும் அப்பப்போ நாங்கள் இன்டர்நெட் பார்த்து டிக்ஷனரியோ ஏஐ பார்த்து தென் அண்ட் தட் நாங்கள் ஆன்சர்ஸ் எழுதுறது மட்டும் இல்லை அது நாங்கள் எழுதினதோடு அது அப்படியே எங்களோட மைண்டுக்குள்ளே போட்டு வச்சுட்டா இட் வில் பி வெரி யூஸ்ஃபுல். ஃபார் அன் எக்ஸாம்பிள் இப்போ நாங்கள் இதில் சினானிம்ஸ் பார்த்தோம். எஸ் சினானிம்ஸ் சில நேரம் உங்களுக்கு அந்த வேர்ட் தெரிஞ்சதை எழுதியிருப்பீங்க ஓ டிக்ஷனரி ஓ ஏதாவது இன்டர்நெட் டூல்ஸ் யூஸ் பண்ணி ஆன்சர்ஸ் எழுதியிருக்கலாம். அது பிள்ளை தட் இஸ் நாட் ராங் ரைட். இனி எப்படியாவது ஏதாவது ஒரு வழியில் நாங்கள் ஆன்சர்ஸ் சர்ச் பண்ணிட்டோம். பட் பெஸ்ட் திங் இஸ் யூ ஹாவ் டு கீப் தோஸ் வேர்ட்ஸ் இன் யோர் மைண்ட். அதை ஃபிக்ஸ் ஆகிறதுக்கு கான்க்ரீட் போட்டு வச்ச மாதிரி படிக்கிறத சின்ன சின்ன விஷயங்கள்னாலும் இப்போ நாங்கள் பாஸ்ட் வேர்ப்ஸ் படிச்சிருக்கோம் ரைட் ஒன்லி 5 words தட் இஸ் இனஃப். எங்களோட மூளைக்கு பாரம் இல்லாமல் கொஞ்சம் ரேடியாக போட்டு கடைசி நேரம் இருந்து நாங்கள் படிக்கிற சின்ன சின்ன வேர்ட்ஸ் நான் ஆல்ரெடி சொல்கிறது ஸ்பெல்லிங்ஸ் ப்ரொனன்சியேஷன் கரெக்டாக எழுதி நல்லா தெரிஞ்சது கூட சில நேரம் மாறி போயிடும். ஸோ நாங்கள் இங்கே புட் போட்டோம் புட்டுக்கு பாஸ்ட்டும் புட் தான் வரும். சில நேரம் எங்களுக்கு கடைசி நேரம் குள்ளமும் புட்டுக்கு பாஸ்ட் என்னது மறந்துருக்க வாய்ப்பு இருக்கு. ஸோ கொஞ்சம் படித்தாலும் நல்லா அவங்களோட மைண்டுக்குள்ள அதை போட்டு வச்சுக்கொள்ளணும். ஸோ as a homework please try to write a description or a short composition about King Buddhadasa or any other kings you like. உங்களுக்கு பிடிச்ச யாராவது ஒரு கிங்கை பற்றி நீங்கள் எழுதி ஏன்னு சொன்னால் நாங்கள் கிங்கை பற்றி அப்படி எழுதுகிற நேரம் we can use past tense for that most of the times. அவங்க ஏற்கனவே இருந்தவங்க தானே. ஸோ we can improve the past tense. the past tense வச்சு எழுதுறதுக்கு நாங்கள் எங்களுக்கு இம்ப்ரூவ் ஆக முடியும் வேர்ட்ஸ். ரைட். வித் தட் I would like to wind up the session. Have a nice day. God bless you. Please. Good night, teacher. Thank you, teacher. Session. Right. Thank you. God bless you. Thank you, ma'am. Good night, ma'am. Thank you, teacher. Good night, teacher. Thank you, teacher. Good night, teacher.